ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ, जब तक इंसान अपने आन का इस संसार दे विच मकसद नहीं जानता, जब तक वो अपने आन का मकसद नहीं समझता कि मैनू भेजन वाला कौन है, मैनू बनाने वाला कौन है, मैनू रचन वाला कौन है, इसका मतलब वो इस संसार दे विच व्यर्थ आया। जब तक इंसान नू अपने बारे नहीं पता वो दूसरे के बारे किस तरह पता कर सकता। अज लोग अगर किसी ने पूछा जाए ना, लोग कहते मैं ਉਹਦੇ चाल चलन ਨੂੰ देख के पहचान सकता वो किदां दा, पर वो अपने बारे नहीं जानता मैं किदां दा। प्रेज द लॉर्ड। अज इंसान दूसरे इंसान ਨੂੰ देख के ये कह सकता है कि मैं जानता हाँ वो किदां दा, ਉਹਦਾ चाल चलन किदां दा, मैं तो ਉਹਦੇ रंग ढंग वेखदा, ਉਹਦੀ चाल देख के मैं पहचान लेना कि वो किस तरह का बंदा, मैं तो ਉਹਦੀ रग रग जानदा। पर अगर सच पूछा जाए इंसान ਉਹਦੇ बारे भी नहीं जानता, इंसान अपने बारे भी नहीं जानता, पर अज जरूरत यह है कि इंसान अपने बारे कितना क जानता है। इंसान जब तक अपने बारे नहीं जानता वो दूसरे के बारे नहीं जान सकता। मैं इस करके कहना कि हर एक वो इंसान चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, बिना मकसद तो इस संसार दे विच कोई व्यक्ति नहीं आया। सानू अपना मकसद जानना पेगा कि आपां संसार विच क्यों आए, सानू भेजन वाला कौन है, सानू बनाने वाला कौन है। अगर तुसी भी ये सोचते हो कि आपां सानू इस चीज़ की कोई लोड़ नहीं है तो इसका मतलब तुसी मेले विच आए हो, मेला वेख के चले जाना, पर जो न्याय होएगा फिर तुहानू पछताना पैना। मैं तुहानू इस जगह से सच आखदा, अज हर एक इंसान अपने घर जाके जरूर सोचो कि मैं संसार दे विच क्यों आया, कौन है वो, कौन है जिन्हें मैंने भेजा संसार विच। जो मैं अपनी माता के गर्भ के विच बनाया जा रहा सी ते मैंने बनाने वाला कौन है, कदे सोचिया, कदे जानने की कोशिश की? ऐसा इस धरती के ऊपर कोई इंसान नहीं है जिहड़ा एक गल सोचता है कि मैनू बनाने वाला कौन है, मैनू भेजन वाला कौन है। जो बच्चा अपनी माता के गर्भ के विच हुंदा है, उहदियां छोटियां छोटियां अखां बनदियां, उहदे छोटे छोटे हत्थ बनदे आ। अगर तुसी बड़े ध्यान दे नाल सोचो तो उन्होंने उहदी मां दे पेट विच बनाने वाला कौन है? या उहदी मां बना रही है या उहदा डैडी बना रहा है? उन्होंने बनाने वाला जो परमेश्वर है उन्होंने अज तुसीं नहीं जानते। मैं उसे ही परमेश्वर के बारे अज तुहानूं दसांगा जिन्हें तुहाडी मां दे गर्भ दे विच तुहानूं बनाया। हालेलुया। अज लोग सोचते हैं, चर्च विच लोग हालेलुया बोलते, लोग हसते हैं, पर मैं तुहानूं सच आखदा हालेलुया दा वर्ड इन्ना खतरनाक और इन्ना तगड़ा है कि बाइबल दे विच लिखिया जिस जगह के उत्ते स्वर्ग दे विच परमेश्वर अपने सिंहासन के उत्ते बैठदा, उस जगह के उत्ते स्वर्ग दूत जो चिट्टे चिट्टे स्वर्ग दूत है जिन्हां दे पर चिट्टे हुंदे आ, उन्हां दी रोशनी ऐनी हुंदी है, वो इन्ने क नूरी हुंदे आ तुसीं उन्हां वल देख नहीं सकदे, तुहाडीआं अखां अन्नियां हो जाणगीआं। बाइबल दे विच लिखिया वो 24 घंटे परमेश्वर दे कोल बैठ के उन्हें यही बस कहते वर्ड अपने मुंह दे विचों कहते हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का मतलब यह है कि उस महान परमेश्वर की स्तुति होवे। हालेलुया, उस महान परमेश्वर की स्तुति होवे। आज मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी, जिस परमेश्वर ने आकाश, जिस परमेश्वर ने चांद सितारे, जिस परमेश्वर ने जीव जंतु, जिस परमेश्वर ने इस धरती की हर एक चीज बनाई, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तुसी दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ के देख लो, अगर किसी दे विच एक गल लिखी है कि तुहानूं बनाने वाला मैं हाँ, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला मैं हाँ, मैं उसे ही परमेश्वर का प्रचार करांगा। पर मैं सारियां किताबां पढ़ियां, मैं शिव पुराण पढ़िया, मैं गीता पढ़ी, मैं रामायण पढ़ी, मैं शिव मुसलमानों का कुरान भी पढ़िया, पर मैनूं कोई किते भी इदां दी चीज़ नहीं लिखी गई जो बाइबल दे विच लिखी गई है। जदों मैं बाइबल नूं पढ़ना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने मेरे नाल गल करनी स्टार्ट की। लोग सोचते हैं परमेश्वर दे नाल गल करन लई सानूं युगां युगां तपस्या करनी पेगी। नहीं, जो तुसीं इस वर्ड नूं पढ़ोगे परमेश्वर रात दे विच तुहाडे सुपनिਆਂ दे राहीं गल करेगा। हालेलुया।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਪੜੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਂਦ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਨੀ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਕੱਲਾ ਆ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਕੱਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਡੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਭਰ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੰਮੂ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਫੈਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਟਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਢੋਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਤੇ ਢੋਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਭਟਕ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੂਫ ਬਾਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 7 ਰੰਗੀ ਮਠਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਸਿਹਾਸਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਫੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਹੂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਮੰਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਟਕਦੇ ਸੀ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁਆ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਜੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
परमेश्वर तुहाडे तो कुछ नहीं मंगता, परमेश्वर तुहाडा दिल मंगता है, वो तुहाडा प्यार मंगता। वो चाहता कि तुसीं मेरी खोज करो, मेरे बारे जानो, मैनू पहचानो मैं कौन है। मैं मूर्ति नहीं है, मैं मरिया होया नहीं है, मैं जीवित है। जे मैं अखां दित्तियां मैं आप भी देखदा, जे मैं कंन दित्ते मैं आप भी सुनदा। पर लोकां ने ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ जो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह मेरा रब है, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਘ ਦੰਦ ਕਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਪੀਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਤੇ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾ ਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੰਦ ਨੇ ਸੜਿਆ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, मैं ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਾ ਕਰ ਢੰਡੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਗਲਾ ਕਰ ਖਾਇਓ ਮਾਸ, ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੇੜਿਓ ਮੇਰੇ ਪੀਆ ਵੇਖਣ ਕਿਆਸ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲਿਓ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਔਰ ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਔਰ ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਯਸ਼ੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ੂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਣੀਮੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 1 ਪੱਥਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ 2 ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ 5 ਪੱਥਰੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਪੈਣੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਣੀਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਲਹੂ ਪੈਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਲੰਗੜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ,
उस संसार दे विच लोकां नूं सच दा उपदेश देना स्टार्ट किया। ओए पत्थरां दे पिछे ना चलो, मूर्तियां दे पिछे ना चलो, अपने गुआंढियां दे नाल प्रेम करो, अपने भैणां भरावां दे नाल प्रेम करो। जे तुसीं अपने गुआंढी दे नाल प्रेम नहीं करदे, दा मतलब तुसीं मेरे नाल प्रेम नहीं करदे। लोकी उहनूं ताने मारदे सी, कहंदे किदां, लोकी कहंदे किदां हो सकदा आपां अपने गुआंढियां नाल नहीं प्रेम कर सकदे। अज भी तुसीं देख लो, कदी कोई गुआंढी अपने गुआंढी नाल कदे प्रेम नहीं कर सकदा। बाइबल दे विच सब तो वड्डी आग्या यही है कि पहला तुसी अपने परमेश्वर नूं जानो, जिन्हें तुहानूं बनाया, जिन्हें तुहानूं डिजाइन किया, जिन्हें तुहानूं सिरजिया। और दूसरी आग्या है कि तुसी अपने गुआंढियों के नाल प्रेम करो। और अज तुसी किते भी चले जाओ, गुआंढी गुआंढी नाल कदे प्रेम नहीं कर सकता, और गुआंढी ही गुआंढी सब तो बड़ा दुश्मन होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अज दे दिन इस जगह के उत्ते जिहड़ा अज आपां सैलीब्रेशन करते पे हैं, ये यीशु मसीह दी अज जन्म दिहाड़ा है। इस करके तुसी इस जगह के उत्ते सारे इकट्ठे हुए हो। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार दे विच आए, वो कल्ले ईसाइयां वास्ते नहीं आए। यीशु मसीह संसार दे विच आए, वो कल्ले सिखां वास्ते नहीं आए, जां इस संसार दे विच हिंदुआं वास्ते नहीं आए। बाइबल दे विच लिखिआ परमेश्वर ने जगत दे नाल प्रेम किया, ना कि किसी धर्म दे नाल प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत दे नाल प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता, जेड़ा कोई उस पर विश्वास करेगा और नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। हुण अनंत जीवन की है? जदों असीं मरांगे, बाइबल दे विच लिखिआ तुसीं फिर जी उठोगे। एक समा आएगा जदों असीं मरांगे, एक समा आएगा जदों परमेश्वर साडा न्याय करेगा, असीं फिर जी उठांगे। बाइबल दे विच लिखिआ जिन्हां ने ते गलत काम कीते होणगे वो दंड दे वास्ते जी उठणगे, ते जिन्हां ने चंगे काम कीते होणगे वो स्वर्ग जाण वास्ते जी उठणगे। हालेलुया। इस करके मैं कई बारी लोकां नूं कहना है, इक्को वारी मर जाओ, दूसरी मौत ना मरो। बाइबल दे विच लिखिआ दूसरी मौत भयंकर है। दूसरी मौत, एक बार तुसी मर जाओ, दूसरी बार जो फिर प्रभु तुहानूं जी उठाएगा मुर्दियां विचों, वो तुहानूं नरक दी अग विच सुट्टेगा जे तुसी उहनूं नहीं मन्नोगे, जे उहदे तुसी पिछे नहीं चलोगे, तुसी उहदे हुक्मां दी पालना नहीं करोगे। बाइबल च लिखिआ नरक दी अग कदे नहीं बुझदी। इन्ना तगड़ा सेक है कि तुसी 5 किलो दा, 10 किलो, 100 क्वांटल दा लोहा सुੱਟ दो, उसे वेले पिघल जाएगा। हालेलुया। आओ तुहानूं एक आयत पढ़ाने बाइबल च। बाइबल दे विच लास्ट किताब दे विच लिखिआ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखा जेड़ा मूर्ति पूजा करता है वो नरक दी अग दे विच सुੱਟ दिता जाएगा। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती। ये बाइबल की है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जिस परमेश्वर ने मैनू और तुहानू बनाया, उन्हें अपने मुख दे विचों जेड़े शब्द कढे अपने नबियां नाल गल करदा सी, ए लिख लो, मेरी आने वाली पीढ़ियां दे काम आणगे। हालेलुया। ये किसी इंसान के द्वारा लिखे गए वचन नहीं है, ये किसी आम इंसान की योजना नहीं है। जे तुसी सोचो ये भी किसी होर ही इंसान ने लिखी होगी जिदा बाकी ग्रंथ लिखे गए हैं, पर यह सचमुच उस जीवित परमेश्वर का वचन है जिन्हें तुहानू और मैनू बनाया, जिन्हें पूरी धरती और पूरे आकाश को बनाया। यीशु मसीह इस संसार दे विच आए, इंसान उन्होंने मार नहीं सी सकता, लोग उन्होंने मार नहीं सी सकते, पर यीशु मसीह इस संसार दे विच आए, एक प्लैनिंग दे करके आए कि लोग जिहड़े सी वो पाप करके नरक जा रहे सी। यीशु मसीह इस संसार दे विच आए कि तुहाडे और मेरे पापां दी खातर अपने आप नूं सलीब दे उत्ते चढ़ा ले और तुहानू वो सीधा स्वर्ग विच लैके जाए। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखा कोई किन्ना भी व्यक्ति धर्मी क्यों ना होवे, तुहाडे नाल किन्ना भी कोई प्यार क्यों ना करदे होवे, तुसीं उहदे वास्ते अपनी जान नहीं दे सकदे। दे सकदे तुसीं अपनी जान, चाहे तुहाडा किन्ना भी प्यार होए, तुहाडी बेटी होए, तुहाडा बेटा होए। जदों साडे घर दे विच जां कोई बेटा, जवान बेटा जां कोई बेटी मर जांदी, क्या उहदी मां भी उहदे नाल मर जांदी है? इदां हो ही नहीं सकदा। पर बाइबल दे विच लिखिआ है परमेश्वर यीशु मसीह, तुसीं पापी ही तुहाडे वास्ते मरिआ हो, मेरे वास्ते मरिआ, संसार दे वास्ते मरिआ हो। सोचो कितना प्यार करता होगा। यीशु मसीह ने कहा तुहाडीआं 70 मावां दा प्यार घट हो सकता, पर जिहड़ा मैं तुहाडे नाल प्यार करदा वो तुहाडी 70 मावां तो भी उत्ते प्यार है मेरा। हालेलुया। तो फिर किद्दां किसी दा धर्म बदल सकदा हो? मैं यीशु मसीह नूं मन्निआ,
ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦ ਸੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਤੈਅ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ 6 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਦੀ ਪਾਰਕੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਕਿਤੋਂ? ਪਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਕਿਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ 15-15 ਦਿਨ, ਦਸਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਚਵਰੀਆਂ ਬਾਰਕੀਆਂ। 6-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇਟ ਹੈ? 2 ਹੈ, 4 ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਉਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘਰ ਪੇਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਅੰਧਕਾਰ, ਰੂਹ ਮਾਨਿਓ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੇ फल तोड़ के खा लिया और पाप किया, पर दूसरा यीशु जो इस संसार दे विच आया वो साडे गुनाहां दे लई मर गया और सूली उत्ते चढ़िया। जो उन्होंने कवर दे विच रखा गया तो बाइबल दे विच लिखिया तीसरे दिन बाद कुछ औरतां उस कवर दे कोल गईयां कि यीशु मसीह दी कवर दे कोल जाके देखने। तो बाइबल दे विच लिखिया कवर दा जिहड़ा पत्थर सी परे होया पिया सी और यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों बाहर उठ गया सी। हालेलुया। उत्थे स्वर्गदूत खड़े सी और उत्थे औरतां सी। परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने कहा तुसीं किन्नों लभदे पिओ? कहंदे यीशु मसीह नूं। कहंदे तुसीं जीवते नूं मरिया विचों लभण दिओ?
ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਯੁਗਨਾ ਯੁਗ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਥੱਪੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? 7.5 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। LCD, ਵੱਡੀ LCD ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ LCD ਲਾ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अन्यथा कोई दूसरा रस्ता नहीं है। तुसी सोचो, कुछ लोग सोच रहे हाले केड़ी उम्र हो गई, हाले तो जवान ही बुढ़ापे में लवांगे ना परमेश्वर का, हाले केड़ा टाइम हो गया, हाले तो बहुत उम्र पई है, 80 साल की उम्र में जाके ना लवांगे। पर बाइबल दे विच लिखा है, हे जवान अपनी जवानी वेले सिरजनहार नूं याद रख। हालेलुया। साडी उम्र दे मुंडे नशियां च पे है, गलत कम्मां च पे है, ते तुहानूं हैरानगी नहीं हुंदी कि अज मैं इस जगह दे उत्ते खड़ा होके अपनी भैणां नूं समझा रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ,
ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਈਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਫੂਕੋਗੇ ਉਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 2022 ਅਗਰ 2021 ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 22 ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਹੱਥ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਖਾਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਇੰਚ 2-2 ਇੰਚ ਦੇ ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਮੱਖੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਗੋਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਭ ਜਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ।